सर आपन को आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल को आउ थे स्वागत। सर आम तो आप घर विषय जानिलु, आपण परिवार विषय जानिलु, समस्त परिचय भी आपन करदेले। तो सर ये जो आपन जो आम ढेंकानाल जिला आपण होचन जने गर्व आ गौरवर व्यक्ति। आपण आदर्श अनुप्राणित हो बहुत लोक पाला को आदर नहीं। तो सर आमर कहवा अर्थ है ये जो पाला जगत को आपणकर एंट्री केमती है माने केमती आपने पाला जगत को आसिले? धन्यवाद दूजे आपन के प्रश्न में। पाला प्रति श्रद्धा बा साहित्य प्रति श्रद्धा मोर पिला दिन रही। आज्ञा सर मो बापा जने भल कवि, कीर्तन प्रेमी, गाई पारती, बजे करुले, साधक मध्य से निरामिषा थे। मुझको आदर्श अनुप्राणित हेली साहित्य प्रति मोर आग्रह स्वतः मोर पिलादिन पढ़ी। आज्ञा सर तापरे गोटे अकेजन रे एभलिया गोटे अकेजन है जोटे कि मु बड़शाला मिश्र हेडमास्टर थी। सभा समिति भाषण टे दिए, समाधान करे। लोक मैंने मत बाध्य कले जे तमें गोटे राति पाला गाई दियो आम बोली मुझे पाला शिखनी गायबी केमी ना ये स्कूल एकांकिका ड्रामा सब छुआ शिखौ तुम निजे गाऊ ना बोली मत गाई आसोनी कि मुझे शिखी पारि हाँ हाँ हम यीटा कथा एति समस्त एकाथर हरिबोल देले दी जगह बस 1000 लोक ठिया हूँ राम बाबू एथर पाला करतु श्रीपंचमी शिखिली गोटे विषय बाध्य कि शिखिली सेतु बंध प्रतिष्ठा शिखिली श्रीपंचमी स्कूल भी गाइली। सर आप पाला जगतर प्रथम बही बा प्रथम विषय होउछि सेतु बंध प्रतिष्ठा। तो गाइली पुना पालिया सब थिले सेते बड़शाल रे से माने साहाय्य कले प्रभुंग दयारु से दिन भल पाला गला भल पाला हला प्रथम स्टेज आपन बढ़िया हला हे गला हला चुप रही। ता बाद ईश्वर इच्छा तो आज्ञा आज्ञा सब से सत्य से पाला गायक संघ आम आरंभ कलुनी किंतु पूरा भीतर जाइनी। इच्छा बहुत हुए ये गायक कहले गायक संघ कामटा हम। आज्ञा सर तार ठीक 10 दिन पर मत गोटे लड़े पाला कहला आसीगला करबला सोई कपट जंगल। आज्ञा सर से जन मोर जन शिक्षक मत पाठ पढ़े प्राइमरी सी हेड पंडित थे यूपी स्कूल सी आसिले कहले राम मु गोटे पाला कला बोली कौन आज्ञा पाला कल करबला 3 दिन लड़े पाला कहले आज्ञा मु पाला शिखिनी पाला लड़ेला कौन ना ठिया लोग गोटे राति खुशी ठिया पड़ती ड्रामा कला भाया। आज्ञा मुझे पाला कि पाला मत बेल कौटे अच्छी मुझे चिकित्सा करी पाठ पढ़ी पाला कौन गाइबी कौन शिखी गुड़ाक ना मुझे जवाब तो कल आसी आम आ मो छात्र है मत ना कर अपांचटी हेबी केते राति ना 3 राति 3 राति पाला तो शिखी गोटे विषय शिखी जाई कौन कायदा गुड़ा शिखी ना ना आउ 2टा विषय शिखी दे पारबनी जड़े हेडमास्टर तुम आ 10-12 दिन समय अच्छी 10-12 दिन भितर जोड़े विषय आ जोड़े शिखी दियो 3 राति 3टा विषय हो से गोटे गाइड कौन हम ना कल 3टा शिखी दियो से तुम गुरु। आज्ञा सर मुझे हूँ सर चेष्टा नहीं शिख या कहले मुझे शुणी मुझे जवाब कर शिखिली सुभद्रा प्रणय द्वितीय विषय सुभद्रा प्रणय तृतीय प्रणय बल्लरी प्रणय तृतीय शिखिली ये शिखिकी गली भारी साहस करी कौन हो गायक गोलोक बिहारी दास पुराणा गायक से भी विषय मो विषय हाथ बस देना। आज्ञा सर मुझे लड़े पाला भाया पाला है प्रथम तारीख कहीं मु पूर्वर लड़े पाला जगन्नाथ बेहरा वैष्णव ब्राह्मण निरंजन गोरा देखी था। आज्ञा सर मुझे कौन गायक ट्रेनिंग पाई नी ना सर 12 दिन जोड़े विषय शिखला जाऊ ठाकुर दयालु से गला ये
ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଶିଖ କେତେ ପାଲା ମସିହା କଥା? এটা 67 1967। 1967 ଦଶ ବନ୍ଧୁ 1967 ମସିହାର 12 ଦିନରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱ ସାର ଶିକ୍ଷା କରି ବାଦିପାଲା ମଞ୍ଚ ଏବେକାର ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ସମୟ ଦିଆ ହୁଏ ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଧରିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର 12 ଦିନରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବିଷୟ ମୁଖସ୍ଥ କରି 3ଟି ବିଷୟକୁ 3 ରାତି ପୁଣି ବାଦିପାଲା, ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ବାଦିପାଲା ଧରିଲେ ବାଦି ଗାୟକଙ୍କର ଟିକେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଟିକେ ବଢେ, କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କର ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍ ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, ଉତ୍ତମ ପାଲା ଗାୟକ ହିସାବରେ ସେ 3 ରାତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ କରି ସେଠି ବାଦିପାଲା ଲଢ଼େଇ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାରଙ୍କ ପାଟିରୁ ବା ସାରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା। ସେଇଠୁ ଆଉ ଟିକେ କହିବି ଇତିହାସଟା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋର ପାଲା ଗାଇବାର ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ବସି ଗାଇଦେଲି ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ସାନ୍ଦାରୁ 5 ରାତି ଲଢ଼େଇ ପାଲା ଆସିଲା। ସାନ୍ଦା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବହି 3ଟା କିନ୍ତୁ ରାତି ଆସିଲା 5 ରାତି ଆସିଲା। ସେଥିରେ 15 ଦିନ ସମୟ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆସିଲା ଯେ ବଡ଼ ଅଭିଘାତ ହେଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଛୁଟି ମିଳିବନି, ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ଯାଇପାରିବିନି। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ସାଥୀ ଥିଲା, ଯିଏକି ଏଇ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା ୟୁପିରେ। ମୁଁ ଏମଇ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲି, ସେ ୟୁପିରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା। ତା ଘର ସେ ସାନ୍ଦ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାଣି। ଯିବାକୁ ହବ ନା ଆଉ, ଶିଖ ବିଷ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ 2ଟା ଶିଖି ଦେଇ ପାରିବନି? ଆପଣ 1 ଥିଲେ 1 ରୁ 2 2 3 ହେଲେ 3 ବର୍ତ୍ତମାନ 5। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଶିଖି ଦେଇ ପାରିବେନି? ମୁଁ ଶିଖିଦେବି ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିହବନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା ବହୁତ ବାଧା। ଯାହା ହଉ ପଛକେ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ମୁଁ କହିକି ଆସିଛି, ଆମେ 2 ଯାକ ସମୁଦି ଡକାଡକି ହଉ ଖୁସିରେ। ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ସମୁଦି ମୈତ୍ର ସଂଗାତ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବି, ଶିଖ ବସିକି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରୋଗୀ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଲାଗିଲି ଆଉ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ନୂଆ 2ଟା ବିଷୟ ଆଡ ହେଲା, କ'ଣ ସେ ବିଷୟ 2ଟା? ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣତନ୍ତ୍ର। ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ, ଯଦୁମଣି। ଏଇଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟଟା ନା, ବହିଟା ନା ଯଦୁମଣି ମହାଭାରତଙ୍କ ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଶିଖିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ନାଇଁ, ସେଇଟାର 2ଟା ନା। ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ସୁଭର ପରିଣୟ ଆଗରୁ ଶିଖିଥିଲି। ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ ଶିଖିଦେଲି। ପରେ ପରେ ନୈଷଧ ଶିଖିଲି। ଆଉ ମତେ ଯୋଉ ବୁଢା ପ୍ରଥମେ ପାଲା ଶିଖୁଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସେ ପୁରୁଣା ପାଳିଆ କହିଲେ ଭିଡ଼ ବିଷୟ ଆଗ ଶିଖ, ବଡ ସ୍ୱର ସବୁ ଗାଇ ଶିଖ। ଆର ଗୁଡାକ ସହଜ ଆଉ କ'ଣ। ନୈଷଧ ଶିଖିଲି ଆଉ କ'ଣ, ନଳଦ ମହାନ୍ତି ନୈଷଧ ଶିଖିଲି। ଆଉ ନୈଷଧ ଶିଖିଲି। ତା ବାଦେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିବି, ଆଉ ଏତିକିରେ କାଳେ ସେ ସବୁ ଗାଇଦବ, ମୋ ବିଷୟ ଗାଇଦବ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏମିତି ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମତେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଦିଏ ଯୋଉ ବିଷୟ। ଯାଇ ଗାଇଲି ଆଉ କ'ଣ, ଲଢ଼େଇ ପାଲା ଗାଇଲି। ଆଉ ଗୋଲକ ଦାସ ଲଢ଼େଇ ପାଲା ପାଖରେ ଗାଇଲି। ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମଞ୍ଚର ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ଗାୟକ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋଲକ ଦାସ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ 12 ଦିନେ ଯୋଡ଼େ ବିଷୟ, ତାପରେ 15 ଦିନେ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ବିଷୟ, ମାନେ ଟୋଟାଲ 5ଟା ବିଷୟର 5 ରାତି ପାଦ ପାଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେକାର ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଟିକେ ପଛୁଆ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତାକୁ ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ବାଜିମାତ ମାରିଥିଲେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ପାଲା ଶିଖିବାରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଥା କହିଲେ, ତ ସାର୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 5 ରାତି ପାଲାରୁ ଆଜି ଆପଣ ପୁରା ମାନେ 50 ରାତି କହିଲେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ପାଲା ଗାଇପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରି ଶିଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ବିନା ଗୁରୁ ତ କିଛି ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଯିଏ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲାକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ପୁରୁଣା ଗାୟକ, ତାଙ୍କର ମୃଦଙ୍ଗା ମହୁଲପାଳ ଭୁବନ ଆରପଟେ। ସେ ପାଲା ଛାଡ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପାଲା କାହ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ମୋର ମନେ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖେଇଲେ। ତାପରେ ଗାୟକ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ମିଶ୍ର ଭୁବନ, ସେ ଗାୟକ ଗୁରୁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଆମ ନୀଳାଚଳ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଲା ଗାଁ ପରିଷଦରୁ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଉପାଧି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ସବୁ ଶିଖିଲି। ପାଲା କଥା ତ ଗୀତ ଫୀତ ନାହିଁ, ପାଲା ଶିଖିଲି। ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଆସିକି ମତେ ଶିଖେଇଲେ, ଗୀତ ବାଜା ସବୁ କଲ ଶିଖେଇଲେ। ଇଏ ଗଲା ତମେ ସମସ୍ତେ କଲେ ତମେ ଆଣ ଭାରି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ନହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରିଫର କଲି, କାରଣ ସେ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ଗାୟକ। ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲି। ଶିକ୍ଷିତ ଗାୟକ ସେ ଆସିଲେ ମତେ ଶିଖେଇଲେ, 15 ଦିନ ରହି ଶିଖେଇଲେ। ଏଇ ବାଟରେ ଯାଉ, ଏହା କର, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିଛ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା। ଆଗ ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମତେ, ବ୍ୟାକରଣ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ସନ୍ଧି ସମାସ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସବୁ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି ଏଗୁଡ଼ା କହିପାରିବିନି, ମତେ ସେ ବି ଇଂଲିଶ ବାଲା, ସେ ଇଂଲିଶ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ବ୍ୟାକରଣ ପଚାରିଲେ, ବୋଲେ ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ କହିବି, ବଙ୍ଗଳା କହିପାରିବି, ହିନ୍ଦୀ କହିପାରିବି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କବିର କହିପାରିବି, ଆପଣ ତାକୁ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ମତେ କୁନି ପକେଇଲେ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁ ଶିଖି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବୋଲି କଣ ଆଜ୍ଞା ନା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପାଲା ଗାୟକ ସମସ୍ତେ କରିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କରିଦିଅ, ତୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେ। ଏଇ ଅବସରରେ ମୋର ଗୋଟେ ପାଲା ପଡିଲା ପାଲହଡ଼ା ପଟେ। ସେଠି ଶଶୀପତି ନାମକ ଜଣେ ଗାୟକ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳର, ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିଖୁଥିଲେ ବାଇଶିଆ, ତାଙ୍କର ପଡିଲା। ଆମ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଲା ଗାୟକ, ମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏକା ଷ୍ଟେଜରେ ବିପରୀତ ଗାୟକ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସିଏ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣ। ହଁ, ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। ସେଠି କଥା ମୁଁ କହିଲି ପାଲା ଗାୟକ ସଂଘଟେ କରନ୍ତି ଦେବ ନା, ପାଲା ଗାୟକ ସଂଘ କରିଦେବ ଯେ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିବା? ମୁଁ ତମ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ଗାଁ ଆଗକୁ ଏତେ ଆଗେଇ ନଥିଲା, ବା ଯାତ୍ରା କି କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ହଉଥିଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଗଲି, ଗାଁକୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ସଭା କରିବାକୁ। ସେଠିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ନାଚ କରୁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ପାଲା କରିବୁ ଆଉ କଣ? ତମେ ପାଲା ସଂଘ କରିବ ଯେ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ତମର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଦେବୁ, ଆଉ ତମେ 5-7 ଦିନ ପାଲା ଗାଅ। ଆଉ ମୁଁ 5-7 ଦିନ ପାଲା ଗାଇବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ, ରାତିରେ 3 ଜଣ କରିଦବ, ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ପଇସା ଦେଇ ନେବେନି, ଖାଇବେ ପିଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା। 21-22 ଜଣ ଗାୟକ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଯିଏ ଯୋଉ ଦିନ କଲା ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି, ଆଉ କଣ କେମିତି ହେଲା, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଲା। ଏମିତି ଦେଇକି ଶେଷ ଦିନ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖେଇଲୁ, ରହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ସଂଘ କରିବା ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ସେତେବେଳକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାୟକ ସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳୋତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନୀଳାଚଳ ପରିଷଦ ହେଇଛି, ମାର୍କଣ୍ଡ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଛି, ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ରାଜ୍ୟଟା ହେଇନଥିଲା। ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେ ତ ପାଲା କରିଦେଲୁ, ସଂଘ କରିଦେଲୁ। ଗାୟକ ମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ଆମର ଭୁବନ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ମିଶ୍ର, ସେଠିକାର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରର। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଏତେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ। ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁଖ୍ୟ, ରଜ କୁମାର ତା ତଳକୁ ଥିଲେ, ଏସବୁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଭୁବନ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ତମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ସଂଘ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ ଆସି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା କହିବି, କିନ୍ତୁ ଶଶୀପତି ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଏଗନେଷ୍ଟ, କଟକ ପୁରୀ ବାଲା ଗାୟକ। ସେମାନେ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆମେ ଯିବନି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ 2-3 ବର୍ଷ ମାରିଦେଲେ, ଆମ ଗାୟକ ସଂଘ ଚାଲିଲା, 2-3 ବର୍ଷ ମାରିଦେଲେ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଲୁ, ତାକୁ ଯାହା କରିକି ଯୋଗ ଦେଲୁ। ତେଣୁ ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା, ଆଉ କଣ ଆମର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଲା। ଆମ ଗାଁକ ସଂଘ ରେଜିଷ୍ଟାର୍ଡ ଢେଙ୍କାନାଳ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ହିଁ ଆମର ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀ ବା ପାଲାର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କନ୍ତାରୀ ପାର୍ଟି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆମେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲୁ। ସାର୍ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ଆପଣ ପାଲା ଶିଖି ପାରିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ପାଲାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣ ମଧ୍ୟ କି ଶିଷ୍ୟକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ରବିନାରାୟଣ ବାରିକି, ବଣଶଣୀ, ଅଜୟ ମହାବୈ ଗନ୍ଦିଆ, ଅଜୟ ମହାବୈ ସାର୍। ଆଉ କେନ୍ଦୁଝରର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଡାକ ନାଁଟା ମନେ ପଡୁଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କେନ୍ଦୁଝର ବାଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ମତେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେଠି ପାଲା ଗାଇଥିଲି, ସେଠି ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଦି ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ କଥା କହିବି। ଆଜ୍ଞା। ଗୟାଚାନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ହିନ୍ଦୋଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟକ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ମିଶିକି ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଲା ଗାୟକ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ ପାଖରୁ କେତେକ ବୁଢା ଗାୟକ ଭିତରେ ସେ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୁବଳ ମହାପାତ୍ର, ସେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ। ସେ ଉତ୍ତମ ଗାୟକ, ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ତ ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଆଉ ନମସ୍ୟ। ପାଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ଘର କରିଛନ୍ତି ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେମିତି ପାଲାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆଉ କଣ କଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା? ଆଉ କଣ ପାଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଏ ସଂଘ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ବାଇଶା ତାଲା ପ୍ରଥମ ପୀଠ, ସେଠୁ ସେଠି ମାତ୍ର 21 ଜଣ ଗାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ବାୟକ ଥିଲା ପିତଳ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ ମରିଗଲାଣି କଟୁଗୁରା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ବୁଲି ଗାୟକଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲି। ସାଇକେଲରେ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ଫୋନ ନଥିଲା, କି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନଥିଲା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ। ଏପରିକି ମୁଁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇସାଇକେଲରେ ଯାଇଛି। 8 ହଁ, ହିନ୍ଦୋଳ ଅନୁଗୁଳ ଦେଇ ରହି ଯାଇଛି ପ୍ରଚାର କରି। ଏ ରହିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ୟାର ସଭ୍ୟ ହେଲେ। ସେଥିରୁ ପ୍ରବେଶିକା ଚାନ୍ଦା ମାତ୍ର ଥିଲା 5 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାପରେ ସଭ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେ 5 ଟଙ୍କା ଦିଆଦବ, ସେ ସଭ୍ୟଟି ହବ। ଏମିତି ହେଇକି ସେ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ 200 ଗାୟକ ସଭ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଲେ। ହଁ, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆମେ ସଂଘର ସମ୍ମିଳନୀ କଲୁ। ଏଇ ଗାୟକ ମାନେ ସବୁ ବିନା ପଇସା ଯାଇଥିଲେ ପାଲା ଗାଇଲେ ପ୍ରଚାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗାୟକ ନଥାଏ, ମୁଁ ଚଲାଏ କାମ। ପାଲା ଜଗତର ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ କରକମଳ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା, ପାଲା ଜଗତର ସଂଗଠକ ହିସାବରେ ଆପଣ ହେଲେ ଆଦ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ନିଖୁଣଙ୍କ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ, ଆମ ସଙ୍ଗଠନ ଯୋଗ ଦେଲା, ତାପରେ ମତେ ସେଠି 3ଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହେଲି ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ। ଆମ ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲରେ? ହଁ, ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲରେ। ମୁଁ ହେଲି ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ। ସେଥିରେ କିଛି କାଳ ଗଲା। ତା ବାଦେ ହେଲି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ। ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ରଜ କୁମାର କରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ। ତାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ। ଏବେ ସାର୍ କୌଣସି ପଦପଦରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ପାଲା ଗାୟକ ସଂଘର। ଆଉ ସେଠିକାରେ ମୁଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ବୋର୍ଡରେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଜଣେ କବିରାଜ ଏବଂ ଜଣେ କଳାକାର ମଧ୍ୟ। ତ ସାର୍ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ ବର୍ଷିୟାନ ପାଲା ଗାୟକ। ତ ଏଇ ପାଲା ଗାୟକକୁ ପାଥ୍ୟ କରି ବା ପାଲା ଗାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପାଲା ଜଗତକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ବା ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତି କି? ତ ସାର୍ କଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଲେଖି କଣ ସବୁ ବହି ଅଛି? ମୋର ଲେଖା ଗୋଟିଏ ବହି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଭୋଜ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ, ବଲ୍ଲାଳ କବିଙ୍କ ଲେଖା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦ ଓଡ଼ିଆରେ। ଏଇ ବହି ହଁ, ଏଇ ବହିଟି ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦ। ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ 2 ଖଣ୍ଡ ବହି ମୁଁ ଉପହାର ଦେବି, ସ୍ନେହ ଉପହାର ଦେବି। ଆପଣ ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଓଡ଼ିଆରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସାରଙ୍କ ପାଟିରୁ ବା ସାରଙ୍କ ଭାଷି ଆସିଲା, ଆମେ ହଉଛୁ ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ
ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ ବା ସେଇ ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବା ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମ ବିଭାଗ ଓ ନାଗାନନ୍ଦ ନାଟକର ଓଡିଆ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅଶୋକାଭିଷେକ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଯୋଉ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି ରାମ ରାବଣଙ୍କର ବିବାଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ସେଟା ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନ୍ୟାୟ ନିଶାବ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣର ଅଭିଶାପରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଖଣ୍ଡିତ ହାତ ଗୋଡ ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଉପରେ ନୀଳାଚଳ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାବ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠି ହରଣ ମଧ୍ୟ ପର୍ବର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରେମଲତା ପରିଣୟ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାକୁ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସଂସ୍କୃତ ମାଘ ଭାରତୀ କାବ୍ୟରେ କଣ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିବର୍ଦ୍ଧନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସଠିକ ଶାଳାଙ୍କାର ମନଶିକ୍ଷା ଯୋଉଥିରେ ଆମ ଓଡିଶାରେ 12 ମାସରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଲେଖି ଦେଇଛି। ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି, ତାହେଲେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରାୟ 200 ବା 300 ବହିର ଉଦାହରଣ ଏଥିରେ ଦିଆହେଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଓଡିଆ ମିଶିକି। ଆଉ ସେ ବହିଟା ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସକୁ, ଦିଆ ସରିଛି, ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରେମଲତା ପରିଣୟ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ, ତାକୁ ଲେଖା ସରିଛି କିନ୍ତୁ ଛାପା ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାର୍ ଆମ କେତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ବହୁତ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବହୁତ ଲେଖନୀର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ବୀର ପୁରୁଷ ବା ଏଇଭଳି କବି ପାଲା ଗାୟକକୁ ଆମ ଜନ୍ମମାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆଜି ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ, ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବର୍ଷିୟାନ କଳାକାର, ପାଲା ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଜୀବନ ଭିତରେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଭିମୁଖ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଆମ ପାଲାର ଅଛି, ଆପଣ ନବରସ ଅଛି, ଛନ୍ଦ ଅଛି, ତ୍ରିପଟା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସାର୍ ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଏଇ ଶୃଙ୍ଗାର ବିରୋଧ ହାସ୍ୟାଦ୍ଭୁତ ଭୟାନକ ଏଇ ଯୋଉ ରସଭୂତ ଅଛି, ମୁଁ ଭକ୍ତି ରସ ଏବଂ ବୀର ରସ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପଦେ। ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଶୁଣୁଥିବ ତଣ୍ଟିଆ ଶୁଭୁଛି, ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉଛି। ମତେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ, ଅଂଶୁଘାତ ମାସକ ତଳେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କପଡ଼ା ଜବର ହେଇଯାଇଛି, ତଣ୍ଟି କେମିତି ଶୁଭୁଛି ଶୁଣୁଥିବେ। ତେଣୁ ଗୀତ ଗାଇ ହବନି, ଯାଇକି କଥାରେ କହିଦେବି, ଆପଣ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାରେ କହିଦେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି କି ସାର୍ଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସାର୍ ଆମକୁ ସେଇ ନବରସ କିମ୍ବା ଛନ୍ଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଳଙ୍କାରିକ ଗୀତ ବନ୍ଦନା ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଗାଇ ଶୁଣେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ବର୍ଷିୟାନ କଳାକାର, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଥିବ ପାଲା ଜଗତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ତ ସାର୍ ଆମ ଯୋଉ ପାଲା କ୍ୟାରିୟର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବା ପାଲା ଜଗତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ନ ହୋଇ ଜନମାନସରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅପସରି ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ପାଲାକୁ ବା ପାଲା କଳାକାରକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଲା ହେଲେ ସେଠି ଦର୍ଶକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କାରଣ ସାର୍ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ତାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି କହୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ପୂର୍ବେ ଏତେ ନଥିଲା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପାଲା 1967 ମସିହା ବେଳକୁ ଏତେ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ପାଲା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଟିଭିରେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ରେଡିଓରୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଲାଟା ଆଉ ନୂତନତ୍ଵ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଅପର କାରଣ ହଉଛି, ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ବାହାରିଲେ, ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲେ। ଏଇ ପାଲାଟା ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଳିକ ଏବଂ ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ
संस्था ଆଜ୍ଞା जो कि उपयुक्त पुत्र उपयुक्त पिता उपयुक्त समाज सेवी एगुड़ा शिक्षा दि जाए ଆଜ୍ଞା जहा कि आजिकल समाज युवक मैंने भल पाऊ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି अधिकांश मद्यप हो जाती ଆଜ୍ଞା ସାର୍ जे कि पालार महत्व विरुद्ध युवक मैंने भावुंट ଆଜ୍ଞା कहीं पालाकार मैंने कहते पितृभक्त हुओ ଆଜ୍ଞା तो राति पाइले माँ बुढ़ी बापा बुढ़ा को गाड़ी मार दौरान तेणु से भल पाइले ଆଜ୍ଞା ସାର୍ आउ अधिकांश वर्ष साहित्यिक अच्छा जो मैंने ग्रहण करेंगे किंतु आमर पाला गायक मान साधना करना पूर्व भलिया ଆଜ୍ଞା ସାଧକ ନୁହନ୍ତି ଆଉ। ना आमर जो पारंपरिक पाला पूर्व चली आसूला से पारंपरिक पाला आ गायक मान करने को नाराज साधन ना ଆଜ୍ଞା ସାର୍ भंजक कविता अभिन साधारण कविता ଆଜ୍ଞା ସାର୍ उपमा भंजक ଆଜ୍ଞା कलोले पदलाड़ित्यम एगुड़ा सब तो गोटे अच्छी कलोले रस कलोल पदलाड़ित्यम ଆଜ୍ଞା ସାର୍ अच्छा ଏଇଗୁଡାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାୟକ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଶିଖନ୍ତି ନା ଶିଖନ୍ତି ନା ମନରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଗପିକି ଏମିତି ସମୟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଥିବ କଣ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ପଦ ଗାଇ ଦେଇକି ବିଷ ଶେଷ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ସେମାନେ ଏଇ ପାଲାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କଣ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ସହିତ ପୁରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେନି ମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେନି କି ପାଲା କଣ ହଁ। ତ ସାର୍ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଅପେରା ହଉ କି ଡ୍ରାମା ହଉ କି ଅଲଗା କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ଯେମିତି ସେମାନେ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋଡିଫାଏ କରୁଛି କଣ କଲେ ନୂଆ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ କରି ଦେଖେଇବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସମାଜ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ଜ୍ଞାନ ହାସଲର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପାଲା ଅପସରି ଯାଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଆମର ସେଇ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନେକ ସାଧନ ଏବେ ବାହାରିଲାଣି ହଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଲା ଜନମାନସରୁ ଅପସରି ଗଲାନି ତ ସାର୍ କଣ କଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଜନମାନସକୁ ପାଲା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ଜନମାନସକୁ ପାଲା ଫେରି ଆସିବା କଲେ ସମସ୍ତ ଗାୟକ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପାଲା କରନ୍ତୁ ଏହା ହେଲେ ଲୋକ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ପାଲା ଗାୟକ ଏଇ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଥର ପାଲା ଗାଇ ସାରିଛି ଲଢେଇ ପାଲା ଗୋଟିଏ ପାଲା ଗାଇ ସାରିଛି ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇ ସେତୁ ଅନ୍ଦରା ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଇସରା ବିଷୟ। ଗାଁ ହଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ 20 ଥର ଗାଇବିନି ଏଇ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଟିକେ ଲଢେଇ ପାଲା କରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେତୁ ଅନ୍ଧ ଗାଁ ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ଅଛି ଯେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲୁ ସାର୍ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଆମ ସମାଜକୁ ସାର୍ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆଗ ଏମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ କିଏ ମାତା ପିତା ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଦ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଚଳି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଦେଶ ମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ମାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ନିଃସ୍ୱର୍ଗାତ କରିବାଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଏବେ ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ କଳାକାର ଲାଇନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଲା ଲାଇନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ପାଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ପାଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କମେଡି ପାଳିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାୟକ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ କଣ ତାଙ୍କର ଶିଖିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା ନ ଶିଖିକି ପଇସା ଦେଲା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ବାହାରୁ ବାହାରି ପଡିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କାରଣ ସାର୍ ପଇସା ତ ଇନକମ ହବ କିନ୍ତୁ ପଇସା ପଛରେ ନ ପଡି ଆଗ ବିଦ୍ୟା ପଛରେ ଆଗ ପଡନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଗ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଟିକେ ବଢି ଯାଇ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋ ପାଖରେ 2000 ବହି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତ କିଛି ଇଂଲିଶ ବହି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଜ୍ଞା କାମ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବା ରାଜ୍ୟ କଥା ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଅକାତାରରେ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିବି ବିନା ପଇସାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ନେବି ନାହିଁ ଶିଖେଇଦେବି ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି କୌଣସି ପାଲା ଗାୟକ
पाला शिखा सार विषय जानापी चाहते कि सार को विद्या शिक्षा देना चाहते तो सार को आसी देखा करूँ सार को सहित जोगाजोग करूँ निहाती आपन को सार पाखे जो ज्ञान अच्छी निहाती आपन को सार ज्ञान दान करेंगे एयुक्ति ना। धन्यवाद सर। सर आम आपण को भाया जड़े महान महात्मा पाला जगतर भीष्म कहले अत्युक्ति हेब नाही। ढेंकानाल जिलार पाला मौरमणि कहले अत्युक्ति हेब नाही। आपण भाया जड़े वर्षियान पाला गायक को आम चैनल माध्यम आम आज पाई बहुत गर्वित एवं धन्य मन करछु। सर आम तो आपन जीवन विषय दुनिया विषय सब कुछ जानिलु एवं दर्शक को जनइलु। सर शेष गोटे जिन आप पचारि सर आम ये चैनल को आमर ये जो जन्म लाभ कर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल को या विषय आप दर्शक को कौन टी वास्तविक आपण माने गायक नही केवल गायक मानकर उन्नति भाषार उत्कल भाषार उन्नति स्वतःप्रवृत्त ही परिश्रम करी जाई पाखरे पहुंची जो भाया प्रचार और प्रसार कर वास्तव में आपण माने धन्यवाद एवं ओडिया भाषार ओडिया जातिर आपण माने गौरव आपण मान को धन्यवाद देवा मोर भाषा पाऊनी आपण जहाँ कर महान उद्देश्य सफल हो। गायक मान अधिक अधिक आपण सहित सहयोग करते एवं आपण मान जो दुस्साहस बाहरी सत्साहस परिणत हो मोर यही कहा। धन्यवाद सर। धन्यवाद दर्शक बंधु। आमर गायक सम्मेलन प्रति वर्ष वार्षिक सम्मेलन हुए चलित वर्ष आम गाँव हबार अच्छी आपण मान को निमंत्रण करूँ आपण मैंने आसी जोगदेवे। हाँ सर। आपण को परिचय समझ जानतु आपणकर वक्तव्य समझ शुणु ये मोर अनुरोध आज रहा मुख्य उपदेश हिसाब से आपको जनइली संघ तरफ। धन्यवाद सर। दर्शक बंधु सार जो आशीर्वाद आम प्रति अच्छी सार जो आम प्रति आदेश अच्छी भगवान करंतु आम सार आदेश को निहाती पालन करने चेष्टा करूँ। धन्यवाद सर। आपण मुखर आम सर बहुत अमृतवाणी शुणिलु आपण जीवन कहानी जानिले मु दर्शक मान जनइलु। सर आमर संपर्क सेतु नारायण सत्यनारायण आशीर्वाद गुआ या मुझे प्रदान करी आमर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल आजीवन सदस्य ग्रहण करने मुझे विनम्र अनुरोध करुच्ची। दया नाई सर अनुरोध सर कहीं ये जो महान कार्य बाहरी जो संस्था आप क्षुद्र संस्था बोधे बाहर कर मोर अति प्रिय सब गायक प्रिय हो आशा कर गुआ मुझे सादर ग्रहण कली आपण मान को मुझे कौन दे पारि मो पाखे ये जो बही दिखंडी अच्छी भोज प्रबंध ओडिया अनुवाद बजबंद अच्छी मुझे बही दुई खंडी आपण मान उपहार देली मो लेखा आ भविष्य जहाँ लेखा हम भी अर्पण कर आपंकर सदस्य पद ग्रहण कर चाहिए। चैनल जो महान कर्तव्यनिष्ठ युवक दुई जन गर्व अनुभव कर ओडिया भाषा ओडिया साहित्य को आप जो भल पाते सब युवक हूँ आपको कौन देवी मुझे आशीर्वाद दूसरी वयस्क हिसाब से गद्य पद्यम ओडिया अनुवाद प्रथम मुझे बही आपन को उपहार स्वरूप ग्रहण कर आपन को बही बही उपहार आयु आरोग्य दर्शी प्राप्ति देख दर्शक बंधु कहले हृदय भक्तिर असु धरी पड़ी केते सुंदर लेखा आज्ञा आमर ये छोटिया प्रयास यदि आपण मानकू भल लगी थाए आम चाहूँ ओडार पुरपल्ली रे गायक मानक ये आपण सामना को आने जदि आपण को आम चैनल टी भल लगु थाए दर्शक बंधु आम चैनल को निहाती लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जदि आपण सार शिष्यत्व ग्रहण करने चाहते सार किसी शिक्षादान ग्रहण करने चाहते सार जोगाजोग नंबर अच्छी लेखन दर्शक बंधु सार जोगाजोग नंबर 9776385908 दर्शक बंधु
एई नंबर जोगाजोग करिवे किंबा जदि आपण माने मो नंबर मोर डिस्क्रिप्शन रे मो नंबर देछि यदि मो नंबर मध्ये आपण जोगाजोग करिवे आमे सार को जोगाजोग करी आपण को सहित जोगाजोग कर देबु। तो सब बंधु आज सार को सहित मिसी सार को थारो बहुत गुरुबाणी बहुत भलबाणी शुणी आज आम गर्वित। तो धन्यवाद सार आपण को भला जड़े महान पुरुष को आम आज आम चैनल पाई। तो सारे सब आरंभ गोटे शेष थाए आम आसिलु आप किसी शिक्षा लाभ कलु एवं किसी शिक्षा समाज को देलु आम चैनल माध्यम। तो एबे सार आप विदाय नेउछु गर्व रे कहबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हो सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखापो भवेत्। सुख भावी सर्वे हुअन्तु हृदे दुख भावी केही न हो लभ्ये। आमे एभली आज जने सार को पाई बहुत गर्वित एवं से हमको दुईटी उपहार देले दुई भाई को आम बहुत खुशी। तो आपण मानको पाखरे जदि कोनोसी गायक रही जाउछंती ताहाले हमर ई सत्यनारायण यूट्यूब चैनल माध्यम रे भाई को नंबर देले से कांटेक्ट करिवे। तो सार सहित भी कांटेक्ट कले मध्य हम से कांटेक्ट करि जने जदि हमर ई वीडियोटी भलो लागिथिबो नियाती आबरे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे एवं लाइक करिवे। जदि आम तरफ किछि भूल होछि ताले कमेंट माध्यम रे नियाती भाबरे जनाइबे। रहउछु नमस्कार।